Okay. Идем смотреть рекламу фондю? Или как? Фондю? Не фондю? Ты фондю или не фондю? Свиш шоколад. Swiss chocolate. Окей. Шоколад, да. Шоколад фондю. Да? Они заявили, искали экспертизу, что-то найдут. А сколько стоит плеер? Этот чипан? Этот чипан, короче, он прочитал в инете, что так можно зарядить телефон. Короче, у меня чел, у него был 4-й айфон. Он съел физрук. Он решил его зарядить, айфон свой, и положил его в микроволновку и включил. Он дурак. Разнесло нахер. Артем, ты знаешь, что я говорил, да? Так, ну, говорит. Я не понимаю, ну Видно как фабрику? можно в это поверить? Я просто свои что-то Ваня, иди с нами. Ваня. Давай, идем. Шоколад. Здесь все бесплатно, да? На классиках выложу. Пойдем прямо на фабрику. Пойдем, наверное. Конечно. Нам интереснее было посмотреть как-то производство товара. Его надо взять. Все покупается здесь. Здесь все покупается. Не-не-не, запрещено, запрещено. Пока ничего не прочитаем, пока ничего не покупаем, мы сейчас Нет, съемки запрещены.
Когда у меня спросите. Chocolate, chocolate. В Швейцарии же много фабрик, да, шоколад? Не знаю, я знаю только это. Это есть на селе. Кавер, у нас там нет кавера. Вообще ценятся часы, шоколад. When he comes, we go. Okay? Пошел отрабатывать. Let's go. Васек, речи сюда. Зови сюда. Вась, всех зови. Non, normalement, c'est comme ça. Где Ваня? Артем! Егор! А да потом не пройдет. Ваня! Вот. Пардон. Заглянули. Алло. Алло. Здорово. Да ну, где-то был. Я понял. Мне срать попросил. А это Лёлик, а это Болик. Я приеду в понедельник, во вторник я утром буду там. С вас посылка очень серьезно. Олега не было. О чем вы знаете? Вот по-русски. Здесь шоколад, да. На фабрике. Не купляю. У них сколько названий было на столе? Гала Киндер. Гали. Ну, а тогда еще не было. А вот я забыла понять. Кто его расскажет? Чего они права качают? Ah d'accord. Et puis vous êtes 18, c'est tout ce qui sont là, oui, d'accord. Alors, bonjour et bienvenue à la maison Caillé. Vous commencez votre visite ici avec une présentation en show. Здесь вы начинаете экскурсию там, где все горячее. Ce qui est très important, il ne faut jamais ni ouvrir ni fermer une porte, ni patienter jusqu'à la porte s'ouvre automatiquement. Et chaque fois une porte s'ouvre automatiquement, vous passez dans la prochaine pièce. Никогда, пожалуйста, не трогайте двери, не закрывать, не открывать. Все делается автоматически, не дотрагивайтесь до дверей. Очень важная информация. Et après 20 minutes, vous sortez du show et vous allez découvrir le reste des stations à votre rythme. Donc, 20 минут вы находитесь в этом горячем помещении, и через 20 минут мы выходим, и там мы уже сами смотрим по нашему ритму, что мы хотим посмотреть. Ok. Alors en français. Oui. Chambre исчезает.
Chaud, il faut les bénéfices. Pardon. Il faut les bénéfices. Артем, снимай. А, нет, тут не откроется. Я же говорю, это откроется. Лаваш? Мы начали. Bonjour. Ничего только не чарльз. Это шоколад. Мы в таком классном месте. Это, слушай, я понял, что просто эти будут двигаться. Типа мы едем. На самом деле мы двигаться не будем. Да. Мы двигаться не будем. Да, просто в комнате страха, типа тоже иллюзия лифта. Да. Помнишь, пап? Помнишь? А, сейчас девка вылезет. Saviez-vous que le chocolat rend amoureux et que qui en croque, croque un morceau de bonheur? Saviez-vous que les Aztèques le considéraient comme un don divin et un objet sacré? Сейчас стены просто поменяются и все. Да, конечно, мы едем. Пол есть. Слушай, мы реально едем, Ванюк. Смотри, на пол есть. Не, мы стоим. Мы стояли. Нафига мы не стояли? Мы всегда стояли. Пацаны, мы в комнате страха не будем. Смотреть классно. Сейчас прикиньте, это все иллюзия. Фига, да? Нифига, ничего. Le Quetzalcoatl, le serpent à plumes qui est le dieu des Aztèques. Le Quetzalcoatl a donné aux hommes non seulement les turquoises, l'or et l'argent, mais aussi le cacao. Et il leur a appris à préparer le chocoatl. Это он их научил, он им открыл какао и научил их готовить горячий шоколад. Le chocoatl était amer et fort. Il était de couleur rouge sang. Les Aztèques qui le buvaient avant les batailles ou lors de rituels sacrés le considéraient comme un produit euphorisant, réservé aux hommes. Перед боем он был цвета красного, как кровь. Le cacaoyer fleurit et donne des fruits tout au long de l'année. Un fruit peut contenir une cinquantaine de graines. C'est le précieux cacao. Какао плодится целый год. Grâce au cadeau du Quetzalcoatl, les hommes sont devenus riches et le Quetzalcoatl était très apprécié. Ce qui rendit jaloux son frère, le magicien Tezcatlipoca. Celui-ci remit sournoisement à Quetzalcoatl un chocoatl magique. Le serpent à plumes, ensorcelé par cette poisson, se précipita au bord de la mer. Il embarqua sur un radeau avant de se laisser porter par l'océan. Un jour, je reviendrai, lança-t-il à son peuple. Puis il disparut. Son peuple administra toujours. Soudain, en l'an 1519, une comète traversa le ciel. La terre trembla et un bateau apparut dans le soleil levant. Toutefois, ce ne fut pas Quetzalcoatl qui descendit du bateau, mais le conquistador espagnol Hernán Cortés. Cortés fut accueilli avec tous les honneurs. Il reçut un cacaoyer et Cortés détruisit le royaume aztèque. И он сделал, чтобы это племя исчезло. Дверь открылась. 100 дверей, прошел левел, пацаны. Pardon. Parti chercher l'or jaune, Cortés revint avec de l'or brun, le cacao. Pour les Aztèques, le cacao était non seulement un aliment savoureux, mais aussi un moyen de paiement. 10 fèves contre un lapin, 100 contre un esclave. En 1528, le roi d'Espagne lui ordonna de rentrer.
des semaines, voire des mois, se rendre dans le nouveau monde. Durant la traversée, les marins courent du soir de l'automne. En mai 1528, Cortés atteignit la côte espagnole. Il apportait des pierres précieuses et des animaux exotiques, ainsi que les ingrédients d'une boisson inconnue en Europe, le chocolat. Да, мы Швейцария, Испания. Ну, не Швейцария, Сундучок себе оставил. Le roi Charles Quint fut l'une des premières personnes à goûter à ce nouveau breuvage. Décidément, cette boisson me plaît. Mais il lui manque un peu de sucre. Les dames en particulier semblaient ne pas pouvoir s'en lasser, comme si elles en étaient devenues dépendantes. Boisson diabolique! Invention barbare des Indiens! Les Dominicains ne goûtaient pas du tout le chocolat. Un breuvage perfide, capable de surchauffer le sang. Il en résulte des péchés mortels. Les jésuites, pour leur part, apprécièrent ce nectar divin. Le chocolat mousseux constituait un changement apprécié durant le jeûne. Le pape Pie V résolut ce dilemme moral en décidant que les liquides, quelques tasses de chocolat comprises, ne rompent pas le jeûne. Dès lors, plus rien n'allait entraver la diffusion du chocolat en Europe. Я на тебе голову. La fève du cacao a passé au Portugal, en Italie et en France. Le chocolat était une boisson épaisse et très douce. Pour le consommer, on était allongé. On l'appelait la boisson de Vénus. Le chocolat passait pour une boisson sensuelle et fortifiante. Après leur rendez-vous galant, les messieurs et les dames buvaient une tasse de chocolat chaud enrichi de musc, d'ambre et de jasmin. Le chocolat était cher. Pour acquérir une livre de ce savoureux délice, un paysan devait travailler une semaine entière. Peu à peu toutefois, les bourgeois, les travailleurs et les paysans convoitèrent ce nouveau régal. 1789. Place de la Bastille. Liberté, égalité, fraternité. La Révolution française vient d'éclater. Non sans amertume, l'aristocratie donne son congé. La reine Marie-Antoinette demande comme dernier repas une tasse de chocolat chaud.
Jusqu'au XIXe siècle, le mot chocolat n'évoquait la Suisse pour personne. Et pourtant, ce sont les Suisses qui, à partir d'une masse friable, ont créé le véritable chocolat. François-Louis Caillé, il est le fondateur de la première marque de chocolat de Suisse. Bricoleur adroit et passionné, il fut l'un des premiers à mécaniser la fabrication du chocolat. Caillé n'était pas le seul pionnier des bords du lac Léman. Charles-Amélie Colère, Daniel Peter et Henri Nestlé. Henri Nestlé était un visionnaire. C'est lui qui inventa un aliment destiné aux nourrissons, fabriqué avec du lait, du blé et du sucre. C'est ainsi que le lait devint une caractéristique essentielle du chocolat suisse et que la Suisse devint le pays du chocolat par excellence. Les affaires étaient florissantes et lorsqu'Alexandre Louis Caillé, le petit-fils du père fondateur, décida d'agrandir sa fabrique, il se mit en quête d'un nouveau site. Il trouva son bonheur à Pau. Là, dans la pittoresque gruyère, il y avait de l'eau à profusion. Et grâce à une agriculture florissante, du lait en abondance. La maison Caillé, là où se concentre la passion du chocolat. La fabrique a été érigée en l'espace d'une année. En 1898, la nouvelle fabrique ouvrit ses portes. Dans la nouvelle fabrique, on moulait, on pressait et on conchait. Не успел, да? Quatre ans après son ouverture, la fabrique avait décuplé le nombre de ses employés qui avaient passé de 120 à 1200. L'essor perdura même durant les temps difficiles. Mais la situation économique mondiale était incertaine. Peter, Caillé, Colère. La fusion de 1911 a donné naissance à la société PCK. Celle-ci se développe bien. Elle se consolide, elle prospère. Freedom, la fusion passionnée d'une crème noisette amande raffinée et un fin chocolat au lait. Féminin, le délicat chef-d'œuvre. Branche Caillé, l'original, suscite chaque fois un même plaisir. Ambassadeur, l'assortiment élégant des paniers Caillé, rayon, une douceur insouciante, aux éclats de lueur, il y a une milliers de millilitaires. Juin 1928, la bourse s'effondre. Les exportations suivent le mouvement. Depuis son bureau, Alexandre Louis Caillé lutte pour la survie de l'entreprise. Nestlé serait le partenaire idéal puisqu'il participe déjà à l'entreprise à 40%. Vos relations internationales, plus notre savoir-faire dans le traitement du lait ferait de nous le plus grand producteur de chocolat suisse. L'affaire est conclue. Une belle réussite.
En fusionnant avec Nestlé, Caillé est à même de faire face à la dépression mondiale des années 30. Да, я говорю, мы типа всю жизнь. Это уже наверх, мне так О, кажется. слушай, там видно, кстати, что-то. Какой-то телек. La marque Caillé existe depuis près de 200 ans. Les noms des marques comme Caillé n'étaient pas protégés. Chacun pouvait appeler son chocolat comme il le voulait. Mais les armoiries familiales étaient protégées. Le nid et l'oiseau devinrent les symboles de la qualité Nestlé, et la grue, qui figurait sur le drapeau de la commune de Braux, devint le symbole de Caillé. Подойдите, а, ребят. Ну вот, блин, подошел ближе. Ты сможете? Да, да. Шоколадка. Après ce voyage dans le passé, nous voici maintenant dans le présent, tournés vers l'avenir. Je me trouve ici au Chocolate Center of Excellence de Nestlé, la plus grande source d'inspiration pour le chocolat. Les gens les plus passionnés et créatifs y travaillent ensemble pour créer des expériences exceptionnelles pour le consommateur. Main dans la main, les équipes de business, de marketing, les maîtres chocolatiers et les concepteurs mettent au point des projets novateurs enthousiasmants. En collaboration avec les agronomes de Nestlé et les cultivateurs du monde entier, ils choisissent les fèves de cacao aux arômes les plus fins. Grâce à leur savoir-faire, les maîtres chocolatiers créent de nouvelles recettes utilisant les meilleurs ingrédients du monde. Une équipe composée de techniciens du chocolat veille tout particulièrement à la réussite de la production industrielle. Des personnes choisies parmi les consommateurs décrivent les propriétés sensorielles des chocolats et dans le cadre de rencontres interactives, elles parlent des rêves et des émotions qu'elles lui associent. Toute l'équipe du Chocolate Center of Excellence est unie par une même passion, celle de comprendre le chocolat et de créer pour nous, les consommateurs, un plaisir incomparable. Voilà, le moment est venu pour moi de prendre congé. Attendez, venez. Je voudrais encore vous montrer quelque chose. La gruyère, l'âme de Caillé. Elle repose dans chaque tablette de chocolat. Savourez-le pleinement.
тоже молочный шоколад. Темный. Вот что значит настоящий знаток шоколада. Вот он где скрывался. Молочный. Тут тоже молочный. Ну, Все вначале молочные. берем тебя в дегустьеры шоколада. Дегустаторы. Загрузка. Пошло-поехало. Bonjour. Bonjour. Félicitations. Oh, merci. Je vous en prie.